Всем привет! Мы продолжаем наш проект, в котором рассказываем про исторических личностей, культурных деятелей. И сегодня мы поговорим о драматурге Самсоне Чанба. Самсон Яковлевич Чанба родился 18 июня 1886 года в селе Атара Кадорского уезда. Он родился в семье бедного крестьянина, но его отец потратил все свои силы на то, чтобы у будущего литератора было хорошее образование. Сначала он поступил в Дранскую сельскохозяйственную школу, и после этого закончил Кутаисскую школу. И, наконец-то, поступил в Хонскую учительскую семинарию. В Сухуми Самсон Чанба устроился в начальную школу при учительской семинарии и работал там педагогом географии и абхазского языка, а позже стал руководителем этой школы. И его приход конкретно в это учебное заведение стал не случайным, потому что он стремился к людям, которые мыслили о будущем Абхазии в просветительском ключе. К таким лицам относятся Дмитрий Гулия, Андрей Чочо, Фома Эшба и другие основатели новой образовательной культурной эпохи. Именно в этой семинарии зарождалось абхазское просвещение. Дмитрий Гулия основал там литературный кружок, который назывался «Утренняя звезда», и собрал там многих молодых авторов. Также именно там начала свою деятельность первая абхазская театральная труппа. Сначала она была любительской, но именно она стала основой для будущей сцены. И среди всех этих единомышленников Самсон Чанба очень быстро стал ключевой фигурой. Но главным призванием Самсона была литература. И он начал как публицист, и первые его тексты появились в таких газетах, как «Закавказская речь», «Сухумский листок». Далее его поэма вышла в первой абхазской газете «Апсны» «Дева гор», а его историческая пьеса «Махаджиры» стала первой в жанре пьесы в истории абхазской литературы. Самсон Чанба является основателем абхазской драматургии. И эта пьеса, она была основана не на исторических документах, так как тогда в открытом доступе не было такой информации, а она основывалась на историях, которые Самсон Чанба лично собирал у людей. И эти истории, они передавались от дедов к внукам, к сыновьям. И когда эта пьеса была впервые поставлена в Сухумском театре, очень многие люди не могли сдержать слезы, потому что она очень сильно отзывалась в их сердцах и передавала боль народа, который пережил изгнание в Османскую империю. Самсон Чанба не ограничивался одной драматургией, и он писал стихи, повести, собирал сказки, создавал учебники. Его перу принадлежит «Дева гор», повесть «Сайдык» и география Абхазии. И он считал, что культура — это не только искусство, но и просвещение. Поэтому он потратил всю свою жизнь на то, чтобы абхазская литература, театр, образование развивались. К сожалению, он стал жертвой машины террора, и в 1937 году его арестовали и казнили. И только лишь спустя почти 2 десятилетия государство признало то, что обвинения, выдвинутые против него, были сфальсифицированы, и оправдало его. С нами Нина Ваханя, доктор филологических наук. Здравствуйте. Очень приятно. Мы знаем то, что он работал в семинарии вместе с Дмитрием Гулией, и у них была общая такая просветительская цель, да, в общем, они хотели культуру как-то развить. Дмитрий Гулия იყო ის კაცი, რომელიც ამბობდა, რომ აფხაზიო, რომელიც ააშენებს სახლს და ფანჯარას არ გაჭრის ქართველი სახლისკენ, ის ნამდვილი აფხაზია არ არისო. მეტაფორულად არის ცხადია ნათქვამი და სამსონ ჭამბაც ამაზრისა იყო, ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ, ბუნებრივია ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ისინი საფუძველს უყრიდნენ აფხაზურ ლიტერატურას, მათ შორის აფხაზურ დრამატურგიას, აფხაზურ თეატრს და ყველაფერს ამას აკეთებდნენ ქართველებთან ერთად, ქართველების დახმარებით, ქართველების ხელშეწყობით. არსებობს სურათი, კი არა და ალბათ სურათები მე ერთი მაქვს ნანახი, მაგრამ ალბათ სხვაებიც არსებობს, სადაც გადაღებული არის სოხუმის თეატრალური დასი. ასე აწერია სურათს, არც აფხაზური, არც ქართული, სოხუმის თეატრალური დასი. და იმ სოხუმის თეატრალურ დასში არიან აფხაზებიც მსახიობები, ქართველებიც მსახიობები სურათზე ერთად მე მის თქმა მინდა რომ ისინი როგორც ჩანს, ასე არ გამოყოფდნენ ერთმანეთისგან თავს, სპექტაკლებს კი ცალ-ცალკე მართავდნენ, ბუნებრივია, მაგრამ ერთმანეთისგან თავს მაინც და მაინც არ გამოყოფდნენ, მერე უცხო ძალა ჩაგვიდგა შუაში და აი ამან გათიშა ეს საზოგადოება, თორემ ფაქტობრივად ისინი ყოველთვის ერთად იყვნენ და სხვათა შორის აი ამ თავისი ეროვნული
პოზიციების გამო სამსონ ჭამბა მიუხედავად იმისა, რომ ის კომპარტიის წევრი იყო, ახლა იცით რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში ეგ იყო კომპარტია იყო და იმის წევრიც ჩვეულებრივი ამბავი იყო ეს. ის იყო კომპარტიის წევრი, არანაირად თითქოს არ ეწინააღმდეგებოდა საბჭოთა წყობას, მიუხედავად ამისა, აი იმ შემოქმედებაში გამოვლენილი ეროვნული ხასიათის გამო 1927 წელს იმ წითელ ტერორს სამსონ ჭამბას შეეწირა. მაშინ დაიჭირეს ეს ვახტანგ გარიკიც, ის ქართველი რეჟისორიც და დააპატიმრეს სამსონ ჭამბაც. რაც ხდებოდა მთელ საქართველოში, მთელ საბჭოთა იმპერიაში, ის ცხადია იმას ვერაც და ვერც სოხუმი და აფხაზეთი ეს კუთხე და აი მაშინ გადაასახლეს. მათ შორის ერთი საინტერესო ამბავია. როდესაც სამსონ ჭამბა გადაასახლეს, ბუნებრივია რომ მისი სპექტაკლები მოიხსნა სცენიდან, აღარც მახაჯირები არ იდგმებოდა და აღარც სხვა არაფერი. შეეცადნენ რომ გაექროთ მისი არქივი საერთოდ, იმიტომ რომ ასეთ დროს ადამიანებს ჯიდნენ არა მარტო ფიზიკურად გადასახლებით, არამედ მათი ხსოვნა უნდა წაშლილიყო მთლიანად და ასე უნდათ ცხადია გაეკეთებინათ ეს სამსონ ჭამბას შემთხვევაშიც და იგი მუშაობდა აფხაზეთის ენის ლიტერატურისა და კულტურის ინსტიტუტში და აი იმ ინსტიტუტში ერთმა ქართველმა ქალბატონმა ევგენია მაჩალაძემ საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად გადაარჩინა სამსონ ჭამბას არქივი. გარდა იმისა, რაც შინ სახლში ექნებოდა, ის რაღაცა ნაწერები მას ამ ინსტიტუტშიც ჰქონდა. ხო და ამ ქალბატონმა ეს ნაწერები მონახა ერთი ძველი ავტოფარეხი და ძველი გამოუსადეგარი საბურავების ქვეშ შემალა, შეჭურდა ისე და გადარჩა რომ ვინმეს ენახა, რა თქმა უნდა თვითონაც ვერ გადარჩებოდა, მაგრამ გადარჩა, არავის არ უნახავს. გავიდა წლები და მხოლოდ მას შემდეგ რაც მოხდა სამსონ ჭამბას რეაბილიტაცია, გამოაჩინა ეს არქივი და უკლებლივ ყველაფერი ჩააბარა აფხაზეთის მთავრობას. სამსონ ჭამბას შემოქმედება შესწავლილია, ვერ ვიტყვით რომ არა, ქართულად დისერტაციაც არის დაცული ამაზე, აფხაზურ დრამატურგიაზე და ძირითადად ჭამბაზე არის ლაპარაკი. ჭამბას სახელი ნახსენებია დამოწმებულია სხვადასხვა გამოკვლევებში რუსულენოვანში, ქართულენოვანში, თუმცა რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად და ღრმად არის საერთოდ მოსაძიებელია არქივი, სათარგმნია, რაც არ არის ნათარგმნი ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ეს არის საფუძველი არა მარტო აფხაზური დრამატურგიის, არამედ ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ქართული დრამატურგიისთვის და ზოგადად თეატრის განვითარებისთვის საქართველოში. აი ამ ისტორიის შესასწავლად არის ერთი უდიდესი სახელი. მისი სახელის საპატივცემლოდ სოხუმში ბევრი რამე იყო გაკეთებული. ნუ ხა ძალიან ბევრს თუ ვერ ვიტყვით, ყოველ შემთხვევაში უყურადღებოდ არ იყო დარჩენილი მისი სახელი. მისი სახელი 1967 წელს ცხადია რეაბილიტაციის შემდეგ ეწოდა თეატრს და თეატრი სხვანაირად არც მოიხსენიებოდა თეატრი დასების გაყოფამდე. ასე იყო ჭამბას სახელობის სოხუმის დრამატული თეატრი. მისი ბიუსტი იდგა თეატრის წინ. ეს ის ცნობილი ადგილია აი გრიფონები და სოხუმელმა ყველამ როიცის და სურათი მაინც ექნება იქ გადაღებული თითო ყველას. და ჭამბას სახელი ერქვა სოხუმის ერთ-ერთ ძალიან მჭიდროდ დასახლებულ ქუჩას, ასე რომ სოხუმელმა ჭამბას ქუჩაც იცის, ჭამბას თეატრიც იცის და ჭამბას ბიუსტიც აუცილებლად იცის. თუმცა როგორც გითხარით, ღრმად მისი შემოქმედების შესწავლა ჯერ კიდევ წინაა და სულაც აუცილებელია და საჭიროდ მიიღო. რა თქმა უნდა, ჭამბას შემოქმედებამ ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამ კულტურების დაახლოებაში. საერთოდ მაშინ უმაღლესი სასწავლებელი იქნებოდა, საერთოდ სასწავლებელი იქნებოდა ეს აფხაზეთის მოსახლეობა, რადგან აფხაზეთი საქართველო იყო და ეს მაშინ საეჭვო არავისთვის არ იყო, აფხაზეთის მოსახლეობის აი ეს ინტელიგენტური ნაწილი სასწავლებლად თბილისში მოდიოდა, თბილისში იღებდნენ განათლებას. მათ ძალიან კარგად იცოდნენ ქართულ და ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ რაღაცაში ეწინააღმდეგებოდნენ ან საკუთ პირიქით ეს ხელს უწყობდა იმას, რომ აფხაზური ენა, აფხაზური კულტურა, აფხაზური თეატრი განევითარებინათ, საძირკველზე დაეყენებინათ, წარსული ეკულიათ და ამ წარსულში ჩვენთვის საინტერესო ის არის, რომ ისინი ხედავდნენ აი ამ საერთო ფესვებს, ქართველებისა და აფხაზების საერთო ფესვებს. რა თქმა უნდა, აფხაზების გადასახლება, აკი ვთქვით, ეს იყო რუსეთის იმპერიის ჩანაფიქრი და ქართველებისთვისაც ისეთივე ტრაგედია იყო, როგორც ვთქვათ, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ძალიან დიდი როლი აქვს სამსონ ჭამბას ამ ორი ხალხის დაახლოებაში. და შესაძლებელია კიდევ შეასრულოს დიდი როლი, თუ კი ამ სახელს, აი თუ კი ჩვენ დღეს რაღაცნაირად გათიშულები ვართ ერთმანეთისგან, სამსონ ჭამბა ის სახელია, რომელიც ამ ორ ხალხს კი არ თიშებს, არამედ აერთიანებს. Самсон Чамба оказал огромное влияние на культуру Абхазии, и
Нередко его пьесы переводились на грузинский язык и ставились в грузинских театрах. И Самсон Чанба верил в то, что искусство может быть не границей, а мостом между культурами, между народами. Он писал о человеческом, понятном каждому, о вере, о достоинстве, о любви. И своим примером он показывал то, что литература, она должна призывать к взаимопониманию, к уважению друг к другу. И если у человека есть уважение к другому народу, то тогда искусство — это не граница, а мост, который может связывать людей. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам будет интересно, и увидимся в следующем выпуске.